सर गत अध्याय आप 7 नंबर सूत्र ज्योतिषशास्त्र समाधिपाद 7 नंबर सूत्र आलोचना करते प्रत्यक्षानुमान प्रणाली जाओ आम दर्शक मैंने भल बुझीपारे बुझीपार तेणु आज ज्योतिषशास्त्र 8 नंबर सूत्र कौन अच्छी से विषय टी आलोचना करूँ। आज पुणी जोगदर्शन शास्त्र समाधिपादर गत थर आलोचना होता 7 नंबर सूत्र जाए आम आलोचना करूँ। आज 8 नंबर सूत्र आलोचना करदे। 8 नंबर सूत्रटी हूँ विपर्जय मिथ्या ज्ञान अतद्रुप प्रतिष्ठम अर्थात मिथ्या ज्ञान अर्थात ओलटा ज्ञान। सद्गुरुदेव कहते जे आमर महर्षि पतंजलिंकर जो जोगदर्शन शास्त्र जो समाधिपादर समाधि पाइबा को हेले समाधि पाई आमर जो रुकावट जो आसूची आम जो बाधक ता हूँ वृत्ति सी हूँ 50 प्रकार वृत्ति। तो से 50 प्रकार वृत्तिर गत थर आम करूँ प्रमाण विषय रे। आज जो 8 नंबर सूत्र तार अर्थ जो विपर्जय ज्ञान। ये जो विपर्जय ज्ञान कौन विपर्जय ज्ञान सद्गुरुदेव कहते जे आमर सबुठारु बड़ विपर्जय मान बड़ बाधक सेटा जोटा कि धरतु जोग साधन कले स्वरूपस्थ हम जड़े समाधिस्थ हम। तो स्वरूपर जोटा स्वरूपर ठारू स्वरूप जोटा स्वरूप ज्ञान नुहे ता समाधिस्थ नुहे किंतु अन्यान्य जो साधक मानकर जो पूर्वर ताकर जो अभिज्ञता जो अच्छी जे जोग कले समाधिस्थ हवा आ समाधिस्थटा हूँ जहाँकि आमे हेई पारछु। सद्गुरुदेव सेटा को गोटे विश्लेष माने सेटा को गोटे परिष्कार भाव में आलोचना करछंती जे साधक समाधि स्तर को गले से स्वरूपस्थ हेले तार जो चेतनता बढ़ी जीवो से चेतन चेतनता ही जीवो तार चेतनता बढ़ी जीवो। किंतु जो साधक माने जो समाधि लगाउछंती जोटा कि माटी तले लगाउछि किए दिने नुहे 2 दिन नुहे 3 दिन नुहे एमती लगाउछंती माटी तले। सद्गुरुदेव तांकर आलोचना माध्यम जड़े साधु पुरुष को पचारुथिले जे आपण केते दिन समाधि थिले आपण हाथ में कौन होइछि ना मोर हाथ में डिमक माने पिंपुड़ी कामड़ी दीछे ना कौन करूथिले ना मु समाधि थिले केते दिन समाधि थिलो से तो से केते दिन कहते 40 दिन बोले मु 40 दिन समाधि थिली। सद्गुरुदेव पचारे तुम जो समाधि थिल कौन देखिल बोले मु कौन देखी मु तो निद्रा चलीगली मोर तो निदरे तो मुझे आउ देखी कौन ताहले कौन कौच निद ही हूँ तुम निदर स्थिति को पलि जाबार सेटा कौन समाधि सेटा तो ताहले विपर्जय ज्ञान है सेटा प्रकृत समाधि निद्रा भी नुहे सेटा माने से निद्रा हेले तो गुडे लोग चाहे पिपुडी कामले जाना पारे जानि पारे ना ना से जो निद्रा रे जोटा प्रति से जो अचेतन अवस्था रे से जो पलि होचे तो अचेतन जो सचेतन हो नहीं किंतु स्वरूप स्थितिटा हूँ सचेतन स्थिति। सचेतन स्थिति रे से आत्मज्ञान लाभ करिवो स्वरूप स्थिति को पढ़ेब जोटा कि आमर से स्थिति को गले से जो सच्चित आनंद तार स्वरूप दर्शन जड़े साधक करिवो एटा हूँ प्रकृत समाधि। किंतु तार परिवर्ते जदि जड़े आप जड़ समाधि लगेला ताकू जड़ समाधि कहूँ जड़ समाधि कह लगेला से किसी जापर ना तार चेतनता रहा तेणु से जड़ समाधि तेणु यहीटा हूँ विपर्जय ज्ञान उल्टा ज्ञान बा मिथ्या ज्ञान विपर्जय ज्ञान जो समाधि कहते किंतु समाधि रे उल्टाटे से माने ये जो साधनटा करते आउ विपर्जय ज्ञान संबंधी कौन हो ना समस्त धारणा
ଯେ ଆମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ରାମ କୃଷ୍ଣ କି ଯେ ଯାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାର ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛୁ କାହାରି ଧ୍ୟାନ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଯେ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ କରିବ ସେଇ ବସ୍ତୁର ବା ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ସାଧକର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତାର ସେଇଟା ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ ବା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛୁ ସାଧନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯାହା ହେବା କଥା ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ, ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ସଚେତନତା ଜ୍ଞାନଟା ପାଇବା ଦରକାର। ନାଇଁ ସେ କଥାଟା ସେୟା ନୁହଁ ଯେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେବା, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବେଶୀ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାର ପୂଜନ କରିବା, ତାର ସାଧନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, এই ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୁଖଦାୟୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାର ବୃତ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଖଦାୟୀ ବିଚାର ବୃତ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଚାର ବୃତ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡ଼ା ବିଚାର ବୃତ୍ତି। ନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟା ସେଇ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛୁ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଧକର ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ନିତାନ୍ତ ବାଧକ। ତ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପରଖି ନେଲେ ଜାଣିନେଲେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ସହଜ ହେବ। ସେସବୁରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସାଧକ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତ ଆମର ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ସାଧନ କଲେ ଯେଉଁ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ହେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଚେତନତା ବଢ଼ିବ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହେବ। ଚେତନତା ବଢ଼ିବ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଟା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱରୂପର ଆମର ସ୍ୱରୂପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସାଧକ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ, ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସଂସାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସେଗୁଡ଼ାକ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତାର ଧ୍ୟାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, କି ସୁଖରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନର
ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂତ୍ରଟା ଆଉଥରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ନା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ କ'ଣ ହେଉଛୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ସୂତ୍ରଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ସେଇଟା ସପ୍ତମ ସୂତ୍ର ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନମାନ ଗମ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରମାଣାନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନମ ଅତଦ୍ରୁପ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବା ଉଲ୍ଟା ଜ୍ଞାନ ସେଇଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ମାନିବା ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ କହିବା ହେଲା ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଆମେ ଯାହାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି